ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೆಗಡೆ, ವೇದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ನಿಸರ್ಗ ಮನಶಿರಿಸಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಗ್ಡೇಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಬಳಸಿ ತಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಡೈಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯುವ ವೈದ್ಯರುಗಳ ತಂಡ, ನಮ್ಮ ಟೀಮಿನ ವೈದ್ಯರು ಫ್ರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 7406853563 ಅಥವಾ 9448729434ಗೆ ತಾವು ಕರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ವೈದ್ಯರೇ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ತಮಗೆ ಆಹಾರ ಔಷಧಿ, ಮನೆಮದ್ದು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ, ಅಂತೆಯೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ವೈದ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್. ನಾಲೆಜನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. Vitamin D, also known as sunshine vitamin, and it is one of the most underestimated nutrient. Recent studies unveils that the benefit of vitamin D is beyond our words, starting from boosting our immunity to strengthen our bone. It plays multiple roles in our body. Unfortunately, the modern life is depleted of sunlight. We don't have adequate exposure to sunlight, thereby most of the Indian population are lacking vitamin D. And recently, lots of studies proven that most of the COVID death victims had low vitamin D. Even I do strongly believe that. Even if your age is 95 or 100 and having right dosage of vitamin D in your body, definitely will cure COVID in a short span of time. So that's the power of. So what is the relation of vitamin D and immunity? Let me show you some of the major benefit of vitamin D. Definitely, we do know that to have a stronger, healthier bone, vitamin D is the most indispensable requirement. Calcium and vitamin D, a golden combination which determine the strength of our bone. Calcium and vitamin D. Though if you consume heavy amount of calcium and if you don't have vitamin D, the calcium end up getting lost in your stool. Okay. So vitamin D absorb the intestinal calcium and deposit to the bones, helping to have a strong bone mineral density. And second, helps manage blood sugar level. Numerous studies again proven that vitamin D can effectively manage blood glucose. One more benefit is different type of hormones are regulated by vitamin D. Improve the heart health. Improve the heart health, very important. Protect, against. And it protects us from certain type of cancer. Very important to have a stronger IQ, a good brain. Helps with concentration, learning and memory. And let me explain you one of the another important aspect of vitamin D, regulation of our immunity. Okay. Because there is a type of cells in our body called as macrophages, which is nothing but immune cells, indispensable to fight with the microbes and bacteria. Recently, scientists have found a molecule called as defensin and cathelicidin. Defensin and cathelicidin, two powerful natural antibiotics. Two powerful natural antibiotics
Only in the presence of vitamin D, our immune system can produce these two antibiotics called as cathelicidin and defensins. And these two antibiotics are number one molecules to battle with the microbes, including virus and coronavirus. Okay. That's what I told you. The people who had right amount of vitamin D, then no one succumbed to the consequence of COVID infections. So immunity, without vitamin D, our immunity became armless, weaponless. So that's the two important aspects. To have a stronger bond, we required vitamin D. Second, blood sugar levels. Blood sugar, that's all minor things. Another is regulation of our immunity. This is the two major functionality of vitamin D. Immunity and strong bond. Yes. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟು ಬೋನ್ ಹೆಲ್ತ್. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಬೋನ್ ಹೆಲ್ತ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬರೀ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಂದ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬೋನ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್. ಈವನ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದು, ಆ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇಂದ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಲೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮೊರಿ, ಮೋರ್ ಐ ಕ್ಯೂ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಐ ಕ್ಯೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದ್ರ ಎರಡೂ ರಿಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಈವನ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಲೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್, ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? Vitamin D, definitely you need to get exposed to sunlight. Okay. If you cannot get into sunlight, there is another simple way. Try to take everyday supplements. The right amount of vitamin D is 1000 international unit every day. 1000 international every day. But many people takes heavy dosage like 60,000 international unit once in a week. I don't think so that is required. That is a little bit heavy dosage, might not be helpful in long run. But the best way, don't take 60,000 together in a week. You take 1000 every day for 1000 IU international unit every day for lifelong. If you can get into sunlight, so there is a two option, either sunlight or supplement. You can choose whichever you want. ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಂದನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದನಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಒಂದೇ ಸಲ 6000 ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇ ಸಲ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದನೂ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1000 IU, ದಿನಕ್ಕೆ 1000 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ನಾವು ಸರ್ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ. ಒಂದು ಸನ್ಲೈಟಿಂದ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಂದ. ಸನ್ಲೈಟ್ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಸನ್ಲೈಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸನ್ಲೈಟಿಂದ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಂದನಾದರೂ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್.